Hello everyone. So today we'll discuss an essay by Jonathan Dollimore and Alan Senfield, which is titled Culture and Textuality, Debating Cultural Materialism. In fact, cultural materialism and new historicism are related theoretical approaches, wherein new historicism is the pioneer in the field of connecting literature with society, and cultural materialism arose as a kind of theoretical approach to close the loopholes within new historicism. And Stephen Greenblatt is considered as the founder or the pioneer of new historicism, and inspired by Greenblatt's studies, Jonathan Dollimore and Alan Senfield wrote a book titled The Political Shakespeare, wherein they studied how Shakespeare's text actually backgrounded several serious political themes, and in fact the critical readings till 1980s. 1980s, the year which we consider as the beginning of new historicism, till 1980s studied Shakespearean text from a metaphysical or from a purely literary point of view. But Jonathan Dollimore and Alan Senfield, with their Political Shakespeare, as the title suggests, they began to read Shakespeare's text as a real problem place, as a place that questioned the mode of representation. Okay, so this essay, which is actually a kind of a reply, it is in the form of a debate, wherein Jonathan Dollimore and Alan Senfield was giving a reply to another critic, that is Catherine Belsey, who has vehemently criticized the cultural materialists, and she has accused that these critics have some faults, and they are not trying to rectify those defects. And Jonathan Dollimore and Alan Senfield is giving an apt reply to Catherine Belsey, another leading critic. Okay. ഈ essay എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻബ്ലാറ്റിന്റെയും ഗ്രീൻബ്ലാറ്റിന്റെ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസത്തിനും ഗ്രീൻബ്ലാറ്റിന്റെ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസത്തിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തിയററ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പയനിയേഴ്സ് ജോനാഥൻ ഡോളിമോറും അലൻ സെൻഫീൽഡും ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എസ്സേയിൽ കംപ്ലീറ്റ് JD എന്ന് പറയുന്നത് ജോനാഥൻ ഡോളിമോറിന്റെ ഇനീഷ്യൽസും AS എന്ന് പറയുന്നത് അലൻ സെൻഫീൽഡിന്റെയാണ്. CBS കാതറിൻ ബെൽസി. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും പൊളിറ്റിക്കൽ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് എഴുതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയററ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിനെ രൂക്ഷമായിട്ട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കാതറിൻ ബെൽസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക് രംഗത്ത് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് മറുപടികളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഈ എസ്സേ വന്നിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സാധനമല്ല, ബട്ട് കുറച്ച് റെലവൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ എസ്സേ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൗ വി പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ടൂൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു വീൽഡ് പവർ. അധികാരം ഉള്ളവന്റെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടൂളാണ് എന്ത് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The only thing they need to do is, if they don't like a thing or a person, they can represent that thing or person as a very bad thing. നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത, നമ്മൾ മോശമെന്നോ കരുതുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളെ മോശമായിട്ട് സ്ഥിരമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that representation becomes consolidated and that becomes a reality. Okay, but okay, I'll explain when the essay progresses. Okay, so I'll just read the essay. Okay, this essay is a response to This essay is a response to Catherine Belsey's article towards cultural history in theory and practice. Okay, so this essay is in response to Catherine Belsey's article
towards cultural history in theory and practice, wherein Catherine Belsey distinguishes her approach from cultural materialism. At the beginning of the essay, Jonathan Dollimore and Alan Sinfield revealed that they adopted the term cultural materialism from Raymond Williams, for they believed that culture is material rather than ideal. So Catherine Belsey in her essays has stated that her approach is entirely different from that of the cultural materialism. Cultural materialism, new historicism തമ്മിലുള്ള difference എന്ന് പറയുന്നത്, what new historicists do is they make a parallel reading of a literary text and a non-literary text. For example, if I want to study Shakespeare's Tempest, what I'm going to do is I'll be collecting non-literary materials that deal with issues that are projected in Tempest, and I'll make a parallel reading. Or what I can do is I'll be collecting all written documents, both literary and non-literary, written during the same period as that of Tempest, and I'll be making a parallel reading of both these, parallel reading of literary and non-literary works. And after this parallel reading, I'll be getting some kind of idea regarding whether the characters portrayed in Tempest are just representations or some kind of different representations. അതായത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ഇപ്പൊ ടെമ്പസ്റ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെമ്പസ്റ്റിന്റെ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡയറി കുറിപ്പുകളാകാം, ചെറിയ ലേഖനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ പ്രസംഗങ്ങളോ, അങ്ങനെ എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഇതുമെല്ലാം ഈ സമയത്ത് എടുത്ത് വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ടെമ്പസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം വായിക്കുന്നു. ഇത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ടെമ്പസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണോ ഈ പറയുന്ന നോൺ ലിറ്റററി സോഴ്സ്. ഇപ്പൊ ഡയറി കുറിപ്പ് വളരെ എന്താ പറയുക, വളരെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ട് എന്നാലും നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ ട്രൂത്ത് ഒക്കെ കുറെ കൂടെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഴ്സാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് അസസ്മെന്റ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് us to ഈ ടെമ്പസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻസ് അതായത് അത് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്, അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. അതായത് ഷേക്സ്പിയറിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിന് അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയായിരുന്നോ, അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതാണ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക. അതായത് ഹിസ്റ്റോറിസൈസിങ് എവ്രിതിങ്, അതായിരുന്നു ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു നോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് സാധനമാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നു, ഒരു നോൺ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റുകളുടെ പുറത്തുനിന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിളിനെ കുറിച്ചാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന് അവരുടെ ഒരു ഫോൾട്ടും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു മാർക്സിസവുമായിട്ട് അവർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഇതിന് പുറത്തേക്കുള്ള ഈ നോൺ മെറ്റീരിയൽ ലിറ്റററി സോഴ്സസ് മാത്രമല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും സോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു വേറെ രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് കൂടെ കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് ആണ് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് കോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൾച്ചർ ഇസ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്. കൾച്ചർ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കൾച്ചർ. അതൊരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ അല്ല കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി മെറ്റീരിയൽ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ സർട്ടൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഡിനോട്ട് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സാരിയാണ്. ആൻഡ് ദർ ആർ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു മേക്ക് ഹിന്ദി ആസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ. ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരം മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ, അത് ഫുഡ് വി ഈറ്റ്, അങ്ങനെ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ അപ്പൊ കൾച്ചർ ഇസ് ബേസിക്കലി മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്. അപ്പൊ അത് ഒരു റിലീജിയൻ, അതും ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുത്താവുന്ന. ഹിന്ദുയിസം അതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിന്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ഹിന്ദുയിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുത്തി തീർക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. And this Catherine Belsey they have certain defects. In this reply, JD counters some misrepresentations and elaborates some preoccupations of a materialist perspective. Alan Sinfield suggests how Belsey's reservations or criticisms about cultural materialism
derived from her residual attachment to English. English എന്ന് പറഞ്ഞ എസ്സേയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു ഡെറഗേറ്ററി വേർഷൻ ആണ്. അതായത് വെറും അക്കാഡമിക് വേർഷൻസ് മാത്രം. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം അവരവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പുള്ള കുറെ തിയറിസ്റ്റുകളെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസത്തിന് വെറുതെ ഒരു തിയറി മാത്രമായിട്ട് സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാതറിൻ ബെൽസി ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്നാണ് അലൻ സെൻഫീൽഡിന്റെ അഭിപ്രായം. Okay. So, citing lines from J.D.'s introduction to political Shakespeare, Catherine Belsey accuses cultural materialists of the following errors. So, Catherine Belsey identifies some errors for this cultural materialism, and she is actually quoting from J.D. and Ellen Sinfield's famous book, Political Shakespeare. First is conceiving of struggle as a unitary phenomenon. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റററി നോൺ ലിറ്റററി സോഴ്സസ് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വാട്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് within the text is there is a struggle, but that struggle is a unitary phenomenon. Struggle എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൺ സൈഡഡ് സ്ട്രഗിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്ട്രഗിളിന് വേണ്ടി, ഇപ്പൊ ടെമ്പസിൽ കാണുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാലിബന്റെ ഒപ്പം ആണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആണെന്നാണ് എപ്പോഴും കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകൾ കാണുന്നത്. സ്ട്രഗിൾ ഇസ് എ യൂണിറ്ററി ഫിനോമിനൻ. അതിനെ അങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നാണ് കാതറിൻ ബെൽസിയുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്. പക്ഷെ അതേസമയം സ്ട്രഗിളിൽ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി വരുമ്പോഴാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഓരോ കോണിലിരുന്ന് ഓരോരുത്തരും ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പൊ ഝാൻസി റാണി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, മംഗൾ പാണ്ഡെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതൊരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവം പലപ്പോഴും സ്ട്രഗിളിന് ഇവർ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് കാതറിൻ ബെൽസിയുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് believing that the real struggle is always elsewhere than in the text, a view which CB calls vulgarized Marxist. Vulgarized Marxist view ആണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഇത് മാർക്സിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ വിതർ അവേ, എല്ലാവരും അവസാനം ഒരു റെവല്യൂഷൻ വരും, അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലാതാകും, ആൻഡ് എവറി വൺ വിൽ ബി ലീഡിങ് എ മോസ്റ്റ് ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ, ഐഡിയൽ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ മാർക്സിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിന് പുറത്താണ് ശരിക്കുള്ള സ്ട്രഗിൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത്. ആ സ്ട്രഗിള് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ഒരു നല്ല സിറ്റുവേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു അതാണ്. റിയൽ സ്ട്രഗിൾ ഇസ് എ യൂണിറ്ററി ഫിനോമിനൻ, അതാണ് ആദ്യത്തെ ആരോപണം. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ റിയൽ സ്ട്രഗിൾ ഇസ് ഓൾവേസ് എൽസ്വെയർ, നോട്ട് വിത്തിൻ ദ ടെക്സ്റ്റ്. ടെക്സ്റ്റിലല്ല സ്ട്രഗിൾ കിടക്കുന്നത്. Third one, Jonathan Dollemore doesn't explain the theoretical developments of recent years. Recent years എന്ന് പറയുന്നത് 1980 ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം, അതൊരു 1990s എത്തുമ്പോഴത്തേനുമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഷേക്സ്പിയർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസത്തിൽ എന്താണ് റീസെന്റ് അപ്രോച്ച് ഡെവലപ്പ് സംഭവിച്ചത്. The analysis of textuality as inherently stable. ഒന്ന്, ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ അനാലിസിസ് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത്. അതായത് ടെക്സ്റ്റുവൽ അനാലിസിസ് എപ്പോഴും ഉറച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, അതൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വാദത്തിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു. The third one is the identification of culture as itself, the place where norms are specified and contested, knowledge is affirmed and challenged, and subjectivity produced and disrupted. അതായത് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലേസ് വേർ നോംസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള നോംസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് കണ്ടസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, there are people who question these norms, certain knowledges are affirmed and challenged. നോളജസിനെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷെ ചിലതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു. സബ്ജക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് disrupted. Certain personal beliefs are asserted and at the same time disrupted. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ഡിഫക്ട്സ് ആണ് കാതറിൻ ബെൽസി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ഡിഫക്ട്സിന് എന്താണ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെൽ ഫൈൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഓക്കെ.